கிருபையினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள். சாத்தானுக்கு இனிமேல் உங்கள் மேல் உரிமை இல்லை. எல்லாமே இயேசு, எல்லாமே இயேசு, எனக்கு எல்லாமே இயேசு. ആശ്രയിക്കുന്നേ നീ മനസ്സലിവിൽ ഞാൻ ചാരുന്നേ. എന്നാശ്വാസവും എൻ്റെ ആനന്ദവും ഈ അവനിയിൽ നീ മാത്രമേ. എന്നാശ്വാസവും എൻ്റെ ആനന്ദവും ഈ അവനിയിൽ നീ മാത്രമേ. പരിശുദ്ധനേ, നിൻ പാദപീഠത്തിൽ നിൻ വിളി കേട്ടു വരുന്നു ഞാൻ. സമ്പൂർണമായി എന്നെ സമ്പൂർണമായി നിൻ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. പരിശുദ്ധനേ, നിൻ പാദപീഠത്തിൽ നിൻ വിളി കേട്ടു വരുന്നു ഞാൻ. സമ്പൂർണമായി എന്നെ സമ്പൂർണമായി നിൻ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. പാപത്തിനാഴത്തിൽ ഞാൻ വലഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവ വഴികളെ അറിയാതലഞ്ഞപ്പോൾ. പാപത്തിനാഴത്തിൽ ഞാൻ വലഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവ വഴികളെ അറിയാതലഞ്ഞപ്പോൾ. നിൻ സ്നേഹമെന്നെ തേടി വന്നു, രക്ഷാദാനമെനിക്കേകിയതാ. ദൈവ നിൻ സ്നേഹമെന്നെ തേടി വന്നു, രക്ഷാദാനമെനിക്കേകിയതാ. പരിശുദ്ധനേ, നിൻ പാദപീഠത്തിൽ നിൻ വിളി കേട്ടു വരുന്നു ഞാൻ. സമ്പൂർണമായി എന്നെ സമ്പൂർണമായി നിൻ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. പരിശുദ്ധനേ, നിൻ പാദപീഠത്തിൽ നിൻ വിളി കേട്ടു വരുന്നു ഞാൻ. സമ്പൂർണമായി എന്നെ സമ്പൂർണമായി നിൻ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളായി മണ്ണിൽ അനവധി നാളുകൾ പാഴാക്കി ഞാൻ. അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളായി മണ്ണിൽ അനവധി നാളുകൾ പാഴാക്കി ഞാൻ. നിൻ സേവ ചെയ്തു ഞാൻ ജീവിക്കട്ടെ, എന്നിൽ നിന്നെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ. ഇനി നിൻ സേവ ചെയ്തു ഞാൻ ജീവിക്കട്ടെ, എന്നിൽ നിന്നെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ. പരിശുദ്ധനേ, നിൻ പാദപീഠത്തിൽ നിൻ വിളി കേട്ടു വരുന്നു ഞാൻ. സമ്പൂർണമായി എന്നെ സമ്പൂർണമായി നിൻ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. പരിശുദ്ധനേ, നിൻ പാദപീഠത്തിൽ നിൻ വിളി കേട്ടു വരുന്നു ഞാൻ. സമ്പൂർണമായി എന്നെ സമ്പൂർണമായി നിൻ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. എന്നിലയോ വിധഭാരങ്ങളും
എന്നിൽ മുറുകെ ചേർന്നിടും ദോഷങ്ങളും നീക്കുകൻ പ്രിയനെ നിന്നാത്മശക്തിയാൽ എന്നോട്ടം ഞാൻ ഓടിടുവാൻ. മുറ്റും നീക്കുകൻ പ്രിയനെ നിന്നാത്മശക്തിയാൽ എന്നോട്ടം ഞാൻ ഓടിടുവാൻ. പരിശുദ്ധനേ നിൻ പാദപീഠത്തിൽ നിൻ വിളി കേട്ടു വരുന്നു ഞാൻ. സമ്പൂർണമായി എന്നെ സമ്പൂർണമായി നിൻ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. പരിശുദ്ധനേ നിൻ പാദപീഠത്തിൽ നിൻ വിളി കേട്ടു വരുന്നു ഞാൻ. സമ്പൂർണമായി എന്നെ സമ്പൂർണമായി നിൻ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. നിൻ കൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നേ. നിൻ മനസ്സലിവിൽ ഞാൻ ചാരുന്നേ. നിൻ കൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നേ. നിൻ മനസ്സലിവിൽ ഞാൻ ചാരുന്നേ. എന്നാശ്വാസവും എന്റെ ആനന്ദവും ഈ അവനിയിൽ നീ മാത്രമേ. എന്നാശ്വാസവും എന്റെ ആനന്ദവും ഈ അവനിയിൽ നീ മാത്രമേ. Hallelujah. 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 Uramania Rabala, Kurabana Baraba Katurania. Amen, amen, amen. Tudabakarabakarabakarabala Kashatara. Oh, Rabakarabakarabakarabakaturabakaturania. Praise the Lord. Hidadabana. Amen. Ribala baraba karaba 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 katurabara. Honora, honora, honora. Ribala bara hihara mana. Hagiremina karabalam tudibikara. Hallelujah. Zoli samtahania. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him.
Ikabara bara bara bara. Hallelujah. 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 Haribala, haribala. Amen, 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 amen. ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே இறங்கிடுமே போதே ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே அம்மே இறங்கிடுமே போதே ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே அம்மே இறங்கிடுமே போதே ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே இறங்கிடும் லாபா கரா ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே இறங்கிடுமே போதே ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே இறங்கிடுமே போதே லைமா நியாரா பாலா கரை பினா பாக்கரா பாலா சுற்றிலும் சத்துரு சூழ்ந்திடினோம் வியாகுலம் என்னை விரட்டிடினோம் சுற்றிலும் சத்துரு சூழ்ந்திடினோம் வியாகுலம் என்னை விரட்டிடினோம் ஆலேசுதேவோ இன்ப சத்து இந்திடுவே ஆலேசுதேவோ இன்ப சத்து இந்திடுவே சுற்றிலும் சத்துரு சூழ்ந்திடினோ வியாகுலம் என்னை விரட்டிடினோ சுற்றிலும் சத்துரு சூழ்ந்திடினோ வியாகுலம் என்னை விரட்டிடினோ ஆலேசுதேவோ இன்ப சத்து மீந்திடுவே ஆலேசுதேவோ இன்ப சத்து இந்திடுவே சுற்றிலும் சத்துரு சூழ்ந்திடினோ வியாகுலம் என்னை விரட்டிடினோ சுற்றிலும் சத்துரு சூழ்ந்திடினோ
இன்ப சத்தம் மீந்திடுவேன் ஆதி சரிவு இன்ப சத்தம் மீந்திடுவேன் ஆதி சரிவு இன்ப சத்தம் மீந்திடுவேன் ஆதி சரிவு இன்ப சத்தம் மீந்திடுவேன். Hurabaniara, 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 Horabakaturabania, Haidabaniara. Hallelujah. Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise him, praise him, praise him, praise him. Hallelujah. Yaramanasa. Elimania Rahaturamania. Jesus. Hallelujah. Hikabani Yanamana Gaturabani. Ainas. Todai Lamaunidania. Rikabarabari barabani. Elishamanda. Alabani Hungary Virik. Riguduni Migaramanaka Shadabalakata. Oh, Rabakarabakarabakarabalabankarabani. Tidabakarabakarabakarabakata. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Uramania Rabala. Kurabana Baraba Katarania. Amen, amen, amen. Tudabakarabakarabala kashatara. Oh, Rabakarabakarabakaturabakaturania. Praise the Lord. Hidadabana. Amen. Ribala baraba karaba 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 katura bara. Honora, honora, honora. Ribala bara hihara mana. Hagiremina karabalam tudibikara. Hallelujah. Joli samtahania. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. Hikabara bara bara bara. Hallelujah. 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 Haribala, haribala. Amen, 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 amen. ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே இறங்கிடுமே போதே ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே அம்மே இறங்கிடுமே போதே ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே அம்மே இறங்கிடுமே போதே ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே இறங்கிடுமே போதே ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே இறங்கிடுமே போதே ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது ஏககர்த்தாவே ஏழையின் மீது இறங்கிடுமே போதே இறங்கிடுமே போதே Leimaniara bala kare bela bakara bala
Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. Reba la ba la ba la ba. Ribala bara bara ribala bara ribala bakara bakara bala bakara. Ida bala kara bakara. ஆமா, நீ இரவலாய் இலவசமாய் நீ வாங்கினதை நீ இழந்து போன ஒரு நிலவரத்தில் காணப்படுகிறாய். That which you have received freely and now you are in a state that you have lost. உனக்கு கிடைத்தது அனைத்தும் இரவலாய் இலவசமாய் கிருபையாய் கிடைத்தது. And that which you received is of borrowed and that which you have received of the gift and it was freely. ஒரு தீர்க்கதரிசியின் புத்திரன் ஒரு கோடாரியை வாங்கி மரத்தை வெட்டி கொண்டிருந்தான். One son, the prophet of the sun, and he received the axe and he was cutting the trees. அது தண்ணிக்குள்ள போய் விழுந்து விட்டது. It fell into the water. அவன் கத்தினான். He shouted. ஐயோ, இது இரவலாய் வாங்கிட்டு வந்தனே. And he said that, oh, I borrowed this axe. நீயும் கூட தேவனிடத்திலிருந்து இரவலாய் எவ்வளவோ கிருபைகள் வரங்கள் வல்லமைகள் தாளந்துகள் ஈவுகள் சுகம் பலன் ஆசீர்வாதம் நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறாய். And many talents and gifts and many blessings and you have received many goodness as a borrower from God for repentance. மத்தேயுல சொல்லி இருக்கிறது இலவசமாய் பெற்றீர்கள். It was said in Matthew, you have received freely. எபேசியர்ல சொல்லி இருக்கிறது கிருபையினாலே பெற்றீர்கள். In Ephesians it is said that and you have received of grace. ஆம், தேவன் எனக்கு இரவலாய் இலவசமாய் எனக்கு எவ்வளவோ காரியங்கள் கொடுத்திருந்தார்னு சொல்றவங்க கையை வைத்துங்க பார்க்கலாம். And how many are able to see and the Lord have given me everything freely and the many things were given to me. Lift up your hands. எனக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. I am not worthy for an estate. எந்த மேன்மையும் கிடையாது. I am not having any qualification to work in self-person. சாதகமா கிடையாது. And no situation is favorable to me. எனக்கு கிடைக்கணும்ங்கற யோக்கியதை கிடையாது. I am not worthy to receive it. நான் உரிமையாளன் அல்ல. I am not an owner. ஆனால் நடந்தது என்ன? But you know what happened? எனக்கு இரவலாய் கிடைத்தது. But I have received freely. இரக்கத்தினால் கிடைத்தது. And I have received of mercy. தயவினால் கிடைத்தது. And I have received out of favor. தேவனுடைய தீர்மானத்தினால் எனக்கு கிடைத்தது. And I have received out of the gift of God. ஆனால் நடந்தது என்ன? But you know what happened? அது விழுந்து தண்ணீரிலே மூழ்கி போய் விட்டது. It fell down and it was sank into water. இன்னைக்கு நீ இழந்து விட்டாய். You have lost it. கிருபையை நஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறாய். You have count loss of your grace. அபிஷேகத்தை நஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறாய். And you have count loss of your anointing. தரிசனத்தை இழந்திருக்கிறாய். And you lost your vision. வரங்களை நீ விளக்கை கொளுத்தி மரக்கால்ல மூடி வைத்து விட்டாய். And you have covered your vessel and you kept under the vessel and remained for him. இப்பொழுது உன்னால் மன்னிக்க முடியவில்லை. Now you are not able to forgive. உன்னால் மறக்க முடியவில்லை. You are not able to forget. சில காரியங்களை விட முடியவில்லை. And you are not able to leave certain things. அநேகரை ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதில்லை. You are not able to accept many. உன்னால துதிக்க முடியவில்லை. You are not able to praise God. உன்னால முழங்கால் போட முடியவில்லை. You are not able to bend your knees. உனக்கு விழித்திருந்து போராட முடியவில்லை. You are not able to watch and pray. உன் கைகளை உயர்த்த முடியவில்லை. You are not able to lift up your hands. நீ உபவாசம் போட முடியவில்லை. You are not able to take fasting. வேதத்திலே உனக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை. And you don't have joy in the reading of the scripture. தேவனுடைய வார்த்தையிலே உனக்கு நிச்சயம் இல்லை. And you don't have certainty in the words of God. உன்னுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்ற முடியாத அளவில் நீ தடுமாறுகிறாய். And you are stumbling that you are not able to fulfill your expectation. ஆனால் அந்த கோடாரி தண்ணீரில் விழுந்து மூழ்கின உடனே அந்த தீர்க்கதரிசியின் மனுஷன் அந்த புத்திரன் கத்தினான். But when the axe, இரவலாய் வாங்கப்பட்டதே போய்விட்டதேன்னு கத்தினான். But when the axe fell into water and the prophet's son, he was shouted and I borrowed this axe and it was fell into water. தீர்க்கதரிசி ஒரு கம்பை வெட்டி உள்ளே போட்டு அந்த இரும்பை மிதக்க பண்ணினான். And the prophet made the trees to put it in the water, it made it to sink down the water, float in the river. ஆண்டவர் இந்த கூட்டத்துல இப்போ இந்த 5 நிமிஷத்துக்குள்ள இத பேசும்படியாய் தூண்டுகிறார். The spirit of God is urging me to speak within 5 minutes. இரவலாய் வாங்கப்பட்டதை நீ மூழ்கடித்து விட்டாய். And that which you borrowed freely, you made it to sink into water. நீ வேண்டுமென்று செய்யவில்லை. I did not do any other thing. நீ நார்மலா தான் இருந்தாய். And you were found normal. ஆனால் அது உன் கை தவறி போய்விட்டது. But it was fell from your hands. சூழ்நிலைகளில் because of many situations and time of stumblings. அது உன் கையை விட்டு விலகி கீழே தண்ணிக்குள்ள விழுந்து மூழ்கி விட்டது. It came down from your hands and fell into water. அந்த இரவலாய் வாங்கப்பட்டது விழுந்து தண்ணீர்ல மூழ்கின அந்த நபர், அந்த கோடாரியை இழந்து போன நபர் நான் தான் சொல்றவங்க மட்டும் கை வைத்துங்க. சும்மா அந்த கால் கை அரை கை இல்ல,
உன் உள்ளத்துல இந்த வசனம் உனக்குரியதுன்னா நீ கை வை. And those who are telling that I have borrowed this axe and it was fell into water, and such people are there, lift up your hands faithfully. இலவசமாய் கிடைத்தது. I have received out of freely. புத்தி இல்லாமல் நான் அவசரப்பட்டதனால அது இப்ப தண்ணிக்குள்ள விழுந்து மூழ்கி போயிடுச்சு. And unwisely because of my things, and it was fell into water now. உன்னுடைய இருதயத்திலிருந்து ஒரு கதறுதல் வந்தால் இன்னைக்கு அது மறுபடியும் உன் கையில மிதக்க பண்ணி கிடைக்கும். If the shoutings come out of your heart, and again the Lord will make it to float into river, and you will get it back. விசுவாசிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர்? And how many are able to believe this? ஆமென். இப்பொழுது நீங்கள் ஆண்டவரே நான் இழந்து போனேனே, இரவலாய் இலவசமாய் கொடுத்ததை நான் விட்டுவிட்டேனே, கவனீனமாய் விட்டுவிட்டேனே என்கிற சொல்லுகிறாங்க. வாயை திறங்க பார்க்கலாம். ஆமா, அது தரையில விழுந்திருந்தா அவன் எடுத்திருப்பான். If it was fell into flow, and he would have taken it. அது ஈஸி. It is very easy to take. அது சுலபம். It is very easy. கையில இருந்து கீழ விழுந்துருச்சு, அவன் அழகா எடுத்து மறுபடியும் அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருப்பான். It fell from his hands, and he would taken it and done the work. ஆனா அது விழுந்து மூழ்கியே போயிடுச்சு. But it fell and it sank into water. உன்னுடைய கிருபை மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கலாம். Sometimes your grace or your gifts may be given இருக்க முடியாத அளவுல ஆழத்துல போய் தடுமாறி இருக்கலாம். Or it may be fell into deep of the waters that you are not able to take. You may be in stumbling ஆனா state. ஒண்ணே But one thing, உன் வாயிலிருந்து வர்றதான கூக்குரல் தான் இப்போ ஒரு இரக்கத்தை வேலையை செய்யணும். the shoutings that come of your mouth will do the work of mercy. கதறு. You shout unto him. கூப்பிடு. Lament. அல்லறு. You cry unto him. ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடு. And cry unto God. உன் சத்தத்தை அவர் கேட்கட்டும். Let him hear your voice. இறங்கி வரட்டும். Let him come down. மூழ்கினதை எடுத்து கையில கொடுக்கட்டும். Let him take the thing which was drowned and sank into water. ஆமென். கொடக்கூடாது, கொடங்கள் கொடு. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஆமென். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், எனக்கு இரவலாய் கிருபையாய் எனக்கு எவ்வளவோ காரியங்களை கொடுத்தார்னு அந்த அனுபவம் உள்ளவங்க கை வைத்துங்க. And first point, and those who are telling the Lord have given many things freely to me, lift up your hands. அது விழுந்துருச்சு, விழுந்தா மட்டும் பரவாயில்ல, அது தண்ணிலே விழுந்து மூழ்கிடுச்சு, என் கண்ணுக்கு தென்படல அப்படிங்கிற நிலவரத்துக்கு நான் தள்ளப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்றவங்க ஒத்துக்கொள்றவங்க கை வைத்துங்க. I was cast into the state, it fell into water, not only it fell down, it was sank deeply into water and not able to take it back. Lift up your hands. அந்த மனுஷன் கத்துனாங்க. That man shouted like anything. அவன் கத்துன கத்து தீர்க்கதரிசிக்கு கேட்டுச்சு. The shouting which he shouted was able to hear to the prophet. தீர்க்கதரிசி அதை மிதக்க பண்ணினான். The prophet made it to float in the water. ஓடிங்க, பின்னால ஓடிங்க, உட்கார கூடாது. ஆமா, இந்த ஜெபம் கொஞ்ச நேரத்துல இதே நிலவரத்துல போகும். அதாவது மூழ்கடிக்கப்பட்ட உன் கையில இருந்ததான இலவசமாய் பெற்றுக்கொண்டது அது உன் கையில திரும்பி வர்ற வரைக்கும் நீங்க விடக்கூடாது. And this prayer will go for only for a short while, and that which you have lost freely, and you should not leave it, and you must get it back in your hands. அது மறுபடியும் உன் கையில வந்தாதான் நீ மரங்களை வெட்டி வீழ்த்த முடியும். Once again, when it come in your hands, you are able to cut down the trees. அது மறுபடியும் உன் கையில வந்தாதான் நீ சத்துருவை மேற்கொள்ள முடியும். Only if it come back to your hands and you are able to prevail over the enemies. ஆமென். மறுபடியும் உன் கையில் அது வரட்டும். Let it come back to your hands once again. உன் கையில் அது வருவரை விடாத, போராடு. Don't leave till you comes in your hands, you strive in his presence. விடாதே. And don't leave it. ஆண்டவரே, அது எனக்கு மறுபடியும் வேண்டும். Ask, oh Lord, I want it back.
சலா வாலா கதுரா வாலா ஓ ரபா 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 கத்ரே. ஆமென். ஆமென். தயவு செய்து இப்ப ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு அழுதுகிட்டு அப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க. சும்மா உட்கார்ந்து மெடிடேஷனுக்கு டைம் கொடுக்காதீங்க. Please don't waste the time by telling praises or give room for meditation. சோர்வுக்கு அதே ரீதிக்கு இடம் கொடுத்துட்டு உட்காராத. And don't give room for the weakness and for discouragement. நீ வீக்கா ஃபீல் பண்றன்னா முழங்கால் போடு. If you feel weak, you bend your knees. எதிர்வினை நீ உனக்கு எது பிசாசு பண்றானோ அதுக்கு நீ ஆப்போசிட்டா வொர்க் பண்ணு. And what is thing that is you have to give an opposite reaction to the devil. நீ உட்காருன்னு சொன்னானா நீ எழும்பணும். If we make you to sit, you must get up. உட்காருன்னு சொன்னா நீ முழங்கால் போடணும். If we make you to sit, you must bend your knees. நீ ஒண்ணும் பண்ணாதன்னு சொன்னா நீ கை உயர்த்தணும். If he says you don't do nothing, you have to lift up your hands. அவனை எதுக்கும் பொழுதுதான் அவன் ஓடுவான். When you oppose him, he will flee away. இப்போ நீ பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய டைம். And this is the time to receive. ஏதோ சூழ்நிலையில நீ இழந்துட்ட. In some situations you have lost it. அத பத்தி இப்ப போராடிட்டே இருக்காத. And don't want to contend about it. இப்போ நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய டைம். Now this is the time to receive. இரும்பு மிதக்குமா? Will the iron will float. அதுதான் தேவனுடைய வல்லமை. And that is the power of God. முடியாததை உனக்கு இப்ப கர்த்தர் மறுபடியும் உன் கையில தர போறார். And that which is impossible, the Lord is going to give back in your hands. ஆமா, நீ இழந்து போனதை பத்தி நீ கவலைப்படாத, அது திரும்ப கையில தர போறார். Don't worry about things that you have lost, that the Lord is going to give it back. நீ மறுபடியும் மரங்களை வெட்டி வீழ்த்துவாய். Once again you will cut down the trees. மறுபடியும் நீ காடுகளை அழிப்பாய். And once again you will destroy the forest. மறுபடியும் நீ பிசாசை துரத்துவாய். Once again you will cast out the demons. Amen. 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 மாமிசமெல்லாம் பாடும் பொழுதானே பூவில் விழுந்திடில் வயலில் பூவாமே. மாமிசமெல்லாம் பாடும் பொழுதானே பூவில் விழுந்திடில் வயலில் பூவாமே. கத்தன் கருணைக்கு கரை என்பதில்லை, நித்தியமாக நிலைத்திடுமே. கத்தன் கருணைக்கு கரை என்பதில்லை, நித்தியமாக நிலைத்திடுமே. மாமிசமெல்லாம் வரும்புதானே பூவில் விழுந்திடு வயலில் பூவாமே. மாமிசமே பூவில் விழுந்திடில் வயலில் பூவாமே. கத்தன் கருணைக்கு கரை என்பதில்லை, நித்தியமாக நிலைத்திடுமே. கத்தன் கருணைக்கு கரை என்பதில்லை, நித்தியமாக நிலைத்திடுமே. மாமிசமெல்லாம் வரும்புதானே பூவில் விழுந்திடில் வயலில் பூவாமே. மாமிசமெல்லாம் வரும்புதானே பூவில் விழுந்திடில் வயலில் பூவாமே. கத்தன் கருணைக்கு கரை என்பதில்லை, நித்தியமாக நிலைத்திடுமே. கத்தன் கருணைக்கு கரை என்பதில்லை, நித்தியமாக நிலைத்திடுமே. கத்தன் கருணைக்கு கரை என்பதில்லை, நித்தியமாக நிலைத்திடுமே. கத்தன் கருணைக்கு கரை என்பதில்லை, நித்தியமாக நிலைத்திடுமே.
எந்த சூழ்நிலையில நீ வியாதிப்பட்டாய் என்று உனக்கு தெரியும். You know in what circumstance you fell sick. எந்த சூழ்நிலையில் நீ பலவீனப்படுத்தப்பட்டாய் என்று உனக்கு தெரியும். And you know what circumstance you were weakened. எந்த சூழ்நிலையில உன்னுடைய அபிஷேகம் உன்னை விட்டு விலகினது உனக்கு தெரியும். You know in what situation your anointing departed. எந்த சூழ்நிலையில உனக்கு தடுமாற்றங்கள் வந்தது என்று உனக்கு தெரியும். You know well in what situations and the stumbling occurred to you. எப்பொழுதிருந்து உன்னுடைய வரங்கள் பிரகாசிக்காமல் அணைந்து போனது என்று உனக்கு தெரியும். And you know when what the time and your gifts were illuminated and it was put down. ஆனால் இன்றைக்கு நீ அதுக்காக துக்கப்படுகிறாய். But now today you are grieving about it. மறுபடியும் அந்த நாட்களை நீ விரும்புகிறாய். And you are desiring about those days. அந்த செல்வ நாட்கள் திரும்பி வருமா Will என்று நீ எதிர்பார்க்கிறாய். And you are expecting will the days of the richness will come back. ஆண்டவர் ஒன்றை எதிர்பார்க்கிறார். The God is expecting one thing. நான் மறுபடி தந்தால் நீ அதை காப்பாயா? If I give back to you, will you preserve it? இதுக்கு முழங்கால் போட்டு பதில் சொல்ல முடியுமா உனக்கு? Can you bend your knees and answer for this? கர்த்தாவே மறுபடி அந்த அழைப்பை தந்தால், அந்த தரிசனத்தை தந்தால், அந்த கிருபையை தந்தால், அந்த ஜெப ஆவியை தந்தால், மறுபடியும் நீர் என்னோடு பேசினால் நான் அதை மறுபடி சாகும் வரை, இல்லாவிட்டால் நீ மகிமையிலே என்னை சந்திக்க வர வரை நான் அதை காத்துக்கொள்வேன் சொல்றவங்க மட்டும் உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க. And those are telling once again, if you give back my calling and vision, all those blessings to me until my death or till the coming of the Lord, I will keep it and preserve it. And those are there, bend your knees. ஒரு காலத்துல நீ ஒரு தெய்வீகமான வாழ்க்கையை நீ மெயின்டைன் பண்ணினாய். Once upon a time and you have maintained a divine life. எத்தனையோ வருஷங்கள் நீ அதை பாதுகாத்து வந்தாய். And you kept it or preserved it for many years. விவாகத்துக்கு பின்பு, But after that, குழந்தை பிறந்த பின்பு, and after the child was delivered, கிடைத்த பின்பு, after receiving a job, வசதிகள் கூடின பின்பு, after your richness was increased, இல்லாவிட்டால் வறுமைகள் வந்த பின்பு, when the poverty came, இல்லாவிட்டால் மனிதர்களுடைய தொடர்புகள் உனக்கு வந்தபோது, or when you get the connection with men, நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அதை இழந்தாய். and little by little you lost it. ஆனால் கர்த்தர் அதை மறுபடி தர உனக்கு இந்த கூட்டத்தில் உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார். But now the Lord has brought you to this meeting to once again receive it back. ஆண்டவர் கேட்கிறார், And he is asking, மகனே மகளே, my son, my daughter, மறுபடியும் நான் அதை தந்தால் if I give you back once again, நீ கடைசி வரை காத்துக்கொள்வாயா? will you keep it till the end? நீ வாயை திறந்து சொல்ல முடியுமா? Can you open your mouth and answer? நான் காத்துக்கொள்வேன்னு சொல்லுவியா? Can you tell, I will preserve it, O Lord? Paul said, விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டே, and have kept my faith. நீ அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாயோ? Can you tell these words? எத்தனை பேர் அப்படி சொல்லுவேன்? ஆண்டவரே நான் காத்துக்கொள்வேன், ஆண்டவரே மறுபடியும் அந்த கிருபையை தாங்க, திரும்ப நான் கீழே விட மாட்டேன், கீழே போட மாட்டேன், தண்ணியில மூழ்க அனுமதிக்க மாட்டேன், என் ஓட்ட முடியற வரை நான் அதை பத்திரமாய் வைப்பேன். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? And how many are able to say, give it back to me and I will not make it fall into the water or sink it down or drown it down and I will keep my faith? And how many can you tell this? பவுல் சொல்லுகிறார், உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த நற்பொருளை காத்துக்கொள். And you have to preserve the thing which was good things which was delivered in your hands. தன் மானம் காணப்படாதபடி தன்னுடைய வஸ்திரத்தை காத்துக்கொள். And you have to keep your garments and not nakedness be shown. நான் மறுபடியும் கேட்கிறேன். Once again I ask உன்னுடைய you, வார்த்தையாய் கேட்கிறேன். I ask the word of God. மறுபடியும் இந்த தரிசனமும் கிருபையும் அபிஷேகமும் வல்லமையும் தந்தா நான் காத்துக்கொள்றேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் கை வைத்துங்க. And how many can say, the Lord give me back my calling and vision and grace, I will preserve it. Lift up your hands. கொஞ்ச நேரம் வேற எந்த சிந்தைக்கும் இடம் கொடுக்காதீங்க. And for a while don't give for any other thoughts. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே முழங்கால்ல இருந்து நீ இப்போ தேவ சமூகத்துல கதற போகிற. And for a while you are going to stand on knees and lament and shout in the presence of God. நீ ஜெபிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே ஒரு வல்லமை வரும். When you keep praying God, the power of God will descend. அது எந்த வல்லமை? And what kind of power? ஆரம்பத்தில் உனக்குள்ள ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்த உன்னை பிரகாசிக்க வைத்த சக்தி. And that is the power that made you rule over you and illuminated you. முன்னே நீ கொண்டிருந்த ஆனந்த பாக்கியம் உனக்குள் வரும். The blessedness that you contained in the beginning will come back. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many are believing it? எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க? How many are desiring this? இன்னைக்கு அது நடக்கும்னு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? And how many are able to trust the Lord is going to give you today? நீ முழங்கால்ல நின்னு கொண்டிருக்கும் பொழுது, when you are standing on knees but present, ஒரு விலையேறப்பட்ட ஜீவன் உனக்குள் வரும். a precious power will come in you. அந்த வல்லமை உன்னை நிரப்பும். And that power will fill you. அது உன்னுடைய ஜீவனா உனக்குள்ளே ஜீவனாய் மாறும். And that power will turn as a life into you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. ஆம். உட்கார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. May the God's holy name be glorified. உபாகமம் 1:36. 1:36 of Deuteronomy.
உபாகமம் 1:36. எப்புன்னையின் குமாரனாகிய காலேப் மாத்திரம் அதை காண்பான். அவன் கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றினபடினால் நான் அவன் மிதித்து வந்த தேசத்தை அவனுக்கும் அவன் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுப்பேன் என்றும் ஆணையிட்டார். இங்கே ஒரு மனுஷனையும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் குறித்ததான ஒரு வார்த்தையை நாம் வாசிக்கிறோம். Here we can see a man and words concerning his generation. யாரோ? Who is that? யாரு? காலேப். And he is Caleb. காலேபு குறித்து சொன்ன ஒரு வார்த்தை, அவன் தான் மிதித்து வந்த தேசத்தை போய் காண்பான். The word said about the Caleb is that, and he will see the land that he had trodden upon. அது கானான். It is Canaan. கானான் தேசத்தை நான் அவனுக்கு கொடுப்பேன். I will give him the land of Canaan. லட்சக்கணக்கான பேர் போனாங்களே, எப்படி இவனுக்கு மட்டும் கிடைச்சது? And there were lakhs and lakhs of people, and how he had received it. எகிப்திலிருந்து சுமார் 6 லட்சம் புருஷர்கள் கிளம்பினார். And from Egypt and 6 lakh men departed. ஆனால் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டதுல கால் வச்சது 2 பேர், அதுல ஒரு ஆள் இவன். But when they that departed from Egypt were only 2, they trodden upon the foot, it was he, one among them. எப்படி இருக்கும்? And how it would be? யோசிச்சு பாருங்க. You just think. 6 லட்சம் புருஷர்னு வச்சா எத்தனை ஸ்திரீகள் வந்திருப்பாங்க, எவ்வளவு பிள்ளைங்க வந்திருப்பாங்க? Consider if there were 6 lakhs of men, and how many wives and children would be? ஆனா இவ்வளவு 6 லட்சம் பேர்ல 6 லட்சம் புருஷர்கள் மத்தியில எத்தனை பேர் உள்ள போனாங்க? கானானுக்குள்ள போனது எத்தனை பேரு? 2 பேர். Among the 6 lakh men and the 2 they entered into Canaan, and it was these 2 people. அதுல ஒன்னு வந்து யோசுவா, மற்றொன்று காலேப். And one is Joshua and another is Caleb. எப்படி இவனுக்கு போக முடிஞ்சது? And how is it possible to enter? அதுதான் ஒரு சரியான கேள்வி. And that was the right question. எப்படி முடியும்? How it is possible? எப்படி இவனால இது நடந்தது? And how it is possible and how it worked out? அதுக்கு ஒரே ரீசன். The only one reason. என்னாகமம் 14:21. 14:21 of Numbers. பூமியெல்லாம் கர்த்தருடைய மகிமையினால் நிறைந்திருக்கும் என்று என்னுடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன். என்னாகமம் 14:21. அப்படியா? ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றேன். சரி, 24. 14:24 of Numbers. என்னுடைய தாசனாகிய காலேப் வேறே ஆவியை உடையவனாய் இருக்கிறபடினாலும் வேறே ஆவி. Another spirit. அவன் கானானுக்குள்ள போனதுக்கு காரணம் 6 லட்சம் பேர்ல அவனை 2 பேரை செலக்ட் பண்ணதுல ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு ரீசன் என்னதுன்னா, அவன் வேறே ஆவி உடையவன். கவனிங்க. And the reason for he entered into Canaan and why he selected him was he had another spirit. அது என்ன another spirit? And what is that another spirit? அதுதான் பரிசுத்த ஆவி. And that is the Holy Spirit. அதுதான் கிறிஸ்துவின் ஆவி. And that is the Spirit of Christ. அதுதான் கர்த்தருடைய ஆவி. And that is the Spirit of God. அந்த வேறே ஆவிதான் அவனுடைய வாழ்க்கையை கானானுக்குள்ளே கொண்டு போனது. That another spirit and made this Caleb to enter into Canaan. அதனாலதான் நம்ம அபிஷேகத்துக்கு வேறே ஆவிக்கு இடம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதை அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். So we are motivating that you have to give room for the spirit and the anointing. அப்ப நமக்கு இந்த நாட்களிலே தேவை அந்த வேறே ஆவி. And for us the people need is that, and we need another spirit. சரியான ஒரு அபிஷேகம் இல்லாத பட்சத்துல நாம் கானானை கால் வைக்க முடியாது. And without right anointing and we cannot step into Canaan. இன்னைக்கு நமக்கு எத்தனை பேருக்கு இப்படி அந்த ஸ்பிரிட் இருக்கு? Today how many are having the spirit? 6 லட்சம் பேர்ல இவனுடைய ஸ்பிரிட் வேற. And among the 6 lakh men and his spirit is entirely different. இதே சபையில கூட உங்களுடைய ஸ்பிரிட் வேற இருக்கும். In the same congregation, the same church, and your spirit may differ. இதே ஊழியத்துல உங்களுடைய ஸ்பிரிட் வேற இருக்கும். In the same ministry and your spirit may differ. சரியான ஒரு அபிஷேகம் இல்லாவிட்டால் நாம் கானானை கால் வைக்க முடியாது. If you don't have right anointing, you cannot step into Canaan. அந்த வேற ஆவிதான் அவனை உருவாக்குனது. And that another spirit formed him. அந்த வேற ஆவின்னு சொல்றத அந்த பெலன் அந்த வல்லமைய அவன் ஒருபோதும் லூஸ் பண்ணல, இழந்து போகல. And with the different spirit when it is said about him, and he never lost its power. அவன் சொல்றான், அன்னைக்கு இருந்த பெலன் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்றான். And he says the strength I had on the early times I have to be too. சுமார் 40 வருடத்துக்கு பின்னாலேயும் அவனுடைய அந்த அபிஷேகத்துல அந்த பெலன் குறைஞ்சு போகவே இல்லை. After 40 years in his anointing, the strength was not decreased.
யோசுவாவில நான் பார்க்கும் பொழுது When we see in the book of Joshua, 14ஆம் அதிகாரத்துல in chapter 14, 11 வசனம் 11 13:11 of Joshua. மோசே என்னை அனுப்புகிற நாளில் எனக்கு இருந்த அந்த பலன் இந்நாள் வரைக்கும் எனக்கு இருக்கிறது. எப்படிப்பட்ட வார்த்தையை சொல்றான் பாருங்க. See what kind of word he is uttering. இந்த பலன் தான் ஆவி. And this spirit is strong strength. இந்த அபிஷேகம் தான் உன்னதத்தின் பலன். And this is anointing that comes from above. உன்னதத்தின் பலத்தினால் நீங்கள் தரிப்பிக்கப்படும் வரை எருசலேமிலே தரித்திருங்கள். Until you receive the power from above, you must tarry and abide. அப்ப அபிஷேகம் அவனுக்குள்ள அந்த 40-45 வருஷமா 1% கூட குறையல. This anointing, even a single percentage, it was not decreased in him. அத அவன் ஓபனா கன்ஃபஸ் பண்றான். But he was openly confessing it. அதையும் எல்லாரும் முன்னாலே வந்து சொல்றான், யோசுவாவிட்டே சொல்றான். And he was telling before Joshua too. திரும்ப வாசிங்க. மோசே என்னை அனுப்புகிற நாளில் எனக்கு இருந்த அந்த பலன் இந்நாள் வரைக்கும் எனக்கு இருக்கிறது. எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்களா? Can you say this? நம்ம யாராவது சொல்லுவோமா? Can anyone of us tell this? 40 வயசுல 80 வயசுல போய் 40 வயசுல அது சின்ன வயசுங்க. இப்ப எங்க உட்கார முடியல, எழும்ப முடியல, நிக்க முடியல, நடக்க முடியல. இப்படித்தான் நம்ம பேசுவோம். இது உலக வழக்கம். At 40 years or 8 years, can we tell that I had the same strength I had before, and we will say that I am not able to stand and not able to sit? ஆனா நடந்தது என்ன? But you know what happened? அவன் ஓபனா சொல்றான், எனக்கு அன்னைக்கு இருந்த பலன், மோசே என்னை அனுப்புனார் இல்லையா, அன்னைக்கு இருந்த பலன் இப்ப எனக்கு இருக்கு. But now what he is openly telling, and the more day that Moses was sent me, as my strength was then, even so is my strength now. அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் இருந்தா கை வைத்துங்க. And is anyone able to say like this, lift up your hands. அதே அபிஷேகம், The same anointing, the same vision, அதே வெளிப்படுத்தல், the same revelation, the same grace. இருக்கா? Do you have? ஒருவேளை இருக்கலாம், இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. You may have, I cannot say that you don't have. உங்கள எத்தனை பேர் அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வர்றீங்க? But how many are maintaining it? அதே பலன் அவன் சொல்றான், அன்னைக்கு மோசே என்னை அனுப்பும்போது இருந்த பலன் எனக்கு இருக்கு. The same strength, the day which Moses sent me is now with me. அதைத்தான் பைபிள் சொல்கிறது, வேறே ஆவி. And that's what the Bible calls, it is a different spirit, another spirit. ஏன் அப்படி சொன்னா? Why he said like this? ஏன் அப்படிப்பட்ட பலன் நமக்கு தேவை? And why we are in need of such a strength? பிசாசு வயசானவங்க, வாலிபர்கள் அப்படிலாம் வித்தியாசம் பார்த்து போராடுறது இல்ல. And devil will not come and struggle with them and seeing the differentiation in the ages. நீ என்னைக்கு விழுகுறையோ அன்னைக்கு வரைக்கும் அவன் போராடிட்டே தான் இருப்பான். Until you fall, and he will contend or strive with you till that day. இப்ப இந்த பலனுக்கு அடையாளமாக அவன் என்ன செய்றான்? As a symbol for the strength, and what he is doing? அவன் சொல்றான், எனக்கு எப்ரோனை தாங்கன்னு கேக்குறான். And he said, or you know Hebron. அதான் பாத்துக்கறேன்னு சொல்றான். And he said, and we will see. 13ஆம் வசனம். Verse 13. அப்பொழுது யோசுவா எப்புன்னையின் குமாரனாகிய காலேபை ஆசீர்வதித்து, ஒரு நிமிஷம், 12ஆம் வசனம். ஆகையால் கர்த்தர் அந்நாளிலே சொன்ன இந்த மலை நாட்டை எனக்கு தாரும், அங்கே ஏனாக்கியரும் அரணிப்பான பெரிய பட்டணங்களும் உண்டென்று நீர் அந்நாளிலே கேள்விப்பட்டீரே. கர்த்தர் என்னோடு இருப்பார், ஆனால் கர்த்தர் சொன்னபடி அவர்களை துரத்தி விடுவேன் என்றான். யாரு இவங்க? Who are they? ஏனாக்கின் புத்திரர்னா ராட்சசர்கள். And they that are the son of Anakins, and they were beastly. எல்லாம் ஜெயிண்ட், பயங்கரமான ஆளுங்க, ராட்சச பிறவிகள். And they were all giants, and they all belonged to this giant family. அப்படிப்பட்ட சக்திகள் தான் தாவீதோடு போராடினது. And that kind of spirit strove with Daniel. அபிஷேகம் பெற்றவர்களோடு போராடுகிற சக்தி இந்த ராட்சச சக்திகள் தான். And the anointing, and they that are anointed, the spirit which is working them is this giantly power. ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்துல இந்த ராட்சச பிறவிகளை மேற்கொள்ள முடியாம தான் தேவபுத்திரர்கள் தோற்று போனார்கள். And to prevail over this giantly beast and this all angels, and they strove hard and they failed. கோலியாத்தின் ராட்சசனை, அது யாரு குழந்தையை கத்த விட்டுட்டு வேடிக்கை பாக்குறீங்க சர்ச்சில்? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. May the God's holy name be glorified. ராட்சச பிறவி அவனை தாவீது கொன்றான். And the David slain or the Goliath who is a giantly nature. ராட்சசனுடைய ஸ்பிரிட் என்ன தெரியுமா? And what is the spirit of this giant? எப்ப டைம் கிடைக்குதோ தாவீதை கொன்றணும்ங்கிறது. So whenever time gets, and his intention is to kill David. இஸ்பி பெனோக்ங்கிற ஒரு ஆள் போய் அப்படி செஞ்சான். இஸ்பி பெனோக். And இஸ்பி பெனோக். And Hespi, the man that did like that. அவன் தாவீதை வெட்டணும்னு சபதம் போட்டுனான். And he took a challenge to kill David. அவன் ஏனாக்கின் புத்திரர்னு பைபிள் சொல்லுகிறது. And the Bible calls him, and he is the son of this Anakim. இதிலிருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்றோம்? What do we understand from this? இந்த வல்லமையை மேற்கொள்றதுக்கு தான் நமக்கு அபிஷேகம். To prevail over this power is our anointing. 40 வருஷம் கழிச்சு இவன் சொல்றான், நான் ஏனாக்கின் புத்திரரை என்கிட்ட விடுங்க, நான் பாத்துக்கறேங்கறான். After 40 years he is telling that, and leave the son of Anakim to me, and I will see them.
அவங்கள துரத்தி விட்டுட்டு அந்த எப்ரோனை கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டான். And casting them away and he made the Hebron in control. ஒரு வித்தியாசமான ஆள் காலேப். And Caleb is a different interpreter. அதனால இந்த கூட்டத்துல கர்த்தர் அவனை குறித்து பேச சொல்றார். So the Lord want to speak about him in this meeting. இருக்கிற அபிஷேகம் இங்க இருக்கிறவங்களேயே உன் அபிஷேகம் டிஃபரண்டா இருக்கணும். The anointing that you have must be different and people that you possess have the anointing in them. அப்பதான் நீ ஜெயிக்க முடியும். Only then you can overcome. உனக்கு பலன் குறையவே கூடாது. Your strength must not be decreased. வயசு ஆகுதுன்னா பலன் கூடணும். When your ages are increased and your strength must increase. நீ கடைசி வரைக்கும் அதே பலன்ல நிக்கணும். And you have to stand in the strength till the end. இயேசு ஆவியிலே பலன் கொண்ட ஒரு நபர். And Jesus was the one who was filled powerfully in the spirit. அடிக்கடி அந்த பலன் கிடைச்சிட்டே இருந்துச்சு. And often he was receiving the power. அவர் தன்னுடைய குமாரனுக்கு அளவில்லாத ஆவியை அருளி இருந்தார். And he have given an immeasurable grace of power to his son. அதனால நாம் வேற ஆவி உள்ளவர்களாக மாறணும். So we must be turned into the one that had another spirit. காலேப் அப்படினா என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of Caleb? ஆற்றல் உள்ளவன். And he is having the tendency of power. திராணி உள்ளவன். And he is having the skill. பலன் உள்ளவன். And he who have the strength. அவன் பேருக்கு அடையாளமே அதுதான், அர்த்தமே அதுதான். And that is the name or token for his meaning for his name. பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது? What the Bible says? சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் அவருக்கு முன்பாக நிற்க நீங்கள் எப்படி இருங்கள்? திராணி உள்ளவர்களாய் இருங்கள். And you must be the one who able to tell they are skillful to stand before him. திராணின்னா அதனுடைய சரியான அடையாளம் என்ன தெரியுமா? You know what is the meaning for the right meaning for this skill? அதுக்கு ஒரு வசனம் சொல்றேன். And there is a verse for it. திராணிங்கிறதுக்கு அதனுடைய சரியான தன்மை. The might of power, the skill and the right meaning for it. ஏசாயா 28:2. Isaiah chapter 28 verse 2. ஆண்டவர்ட்ட ஒரு திராணி உள்ளவர் இருக்கான், அவன் எப்படிப்பட்ட திராணின்னு பாருங்க. And see the man of God who is having such kind of might of power. இதோ திராணியும் வல்லமையும் உடைய ஒருவன் ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிறான். அவன் கல்மலை போலவும் சங்கார புசல் போலவும் புரண்டு வருகிற பெருவெள்ளம் போலவும் வந்து கையினாலே அதை தரையில் தள்ளி விடுவான். ஆண்டவர்ட்ட இருக்கிற தூதன்ல ஒரு தூதன் இருக்கிறான். அவன் எப்படிப்பட்ட தூதன் சொல்லுங்க? ஆண்டவர்ட்ட திராணி உள்ள ஒருத்தர் இருக்கிறான். And among the angels that were in God, and there is one angel who is having the might and the power. எப்படி வருவான்? How he comes? சங்கார புசல் போல. And he comes like a tempest of hail. அப்படி ஒரு கையிலே தள்ளி விட்டுருவான். He comes like a destroying storm, and within a hand he will move it out. அதான் திராணி. And that is the power or might. நீ ஒரு காலேபா இருந்தனா நீ எந்த பிசாசு செய்வன ஏவல் பில்லி சூனியம் எல்லாத்தையும் அடிச்சு தூக்கி எறிஞ்சிரு. If you are Caleb and you are well able to cast out any kind of witchcraft or powers of demons and any kind of things which is struggling with you. சின்ன பயமோ கலக்கமோ திகிலோ ஒரு சந்தேகமோ கூட உனக்கு வரவே வராது. A small evil things or any kind of fear or threatening and nothing comes and nothing doubts even come unto you. அதான் அபிஷேகம். And that is anointing. அந்த அபிஷேகம் தான் இப்போ காலேபுக்குள்ள இருந்துச்சு. And that anointing was with Caleb. அந்த அபிஷேகத்துல தான் அவன் ஜெயிச்சான். And he overcome with that anointing. அந்த அபிஷேகம் இங்க கவனிங்க, எல்லாம் பைத்து ஏதான சொல்லிருக்கோம். ஏன் திரும்புறீங்க? அவசியம் இல்லாம திரும்புங்க. நாம நம்முடைய கவனத்தை வந்து சிதறடிக்கும். நாம தான் கவனத்தை கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும். And you should not scatter your thoughts and you may go away, but you should not have keep it control. நம்முடைய ஜீவிதத்துல இந்த பலன் குறையவே கூடாது. In our life and this strength should not be decreased. சாகும்போது கூட உன்னுடைய அபிஷேகம் குறையவே கூடாது. Even till your death and this anointing should not be decreased. எனக்கு தெரிஞ்ச எத்தனையோ விசுவாசிகள் ஆவியில நிறைஞ்சிட்டே செத்துருக்காங்க. And many believers I know that and they filled with spirit and they died. எத்தனையோ பாஸ்டர்ஸ் அந்நிய பாஷை பேசிட்டே அப்படியே கண்ணை மூடி இருக்காங்க. And many pastors and they spoke in unknown tongues and they closed their eyes. எத்தனையோ சகோதரிகள் ஆவியில நிறைஞ்சிட்டே குழந்தை பெற்றிருக்காங்க. And many sisters that they filled with spirit and they delivered a child. எத்தனை பேர் அபிஷேகத்துல நின்னு அவங்க இன்டர்வியூல பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. And many of the people and they have filled an anointing and they passed the interview. சித்தூர்ல ஒரு பையனுக்கு போலீஸ்க்கு இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. In Chittoor and one youth boy and he got interview in police. ஷார்ட் புட் போடணும். He went to put a short put. எஸ்பி ல நிக்கறாங்க. All the SP were standing. இவன் ஃபாஸ்டிங்ல போயிருக்கான். And he went in fasting. குண்டு தூக்கி எறியணும் இப்போ. And he had to throw the short put. தம்பி போடுங்கறான். And they were telling to put it. இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? And what he was doing? பிரேயர்ல நிக்கறான். And he was filled with prayer. அபிஷேகத்துல நிரம்பிட்டு அடிச்சான் பாருங்க, இவன் தான் டாப். And he filled an anointing and he threw the short put and he was the top one. அபிஷேகத்துல விட்டா அது குண்டு எங்கேயோ போய் விழுந்துச்சு, குண்டு எறியுது. And when he was throwing an anointing and it reached to some of the pins. தூத்துக்குடியில சீமன் அப்படிங்கிற ஒரு வேலைக்கு செலக்ஷன் நடந்துச்சு. In Tuticorin and there was an interview took place for the சீமன் and seaman. அதாவது கப்பல் அங்க இருக்குன்னா இவங்க போய் அதை இழுத்துட்டு வர்ற வேலை. And when the ship is standing there and they have to trail it and that is the work. அவங்களுக்கு தேவை வந்து படிப்பு கிடையாது, நீச்சல்.
And they don't want any education qualification and they only need things and they must go to swimming. நம்ம விசுவாசிக்கு ஒரு வேலை அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது. And one believer got a chance to get the job. 3 நாள் உபவாசம். He took 3 days fasting. இவன் ஆத்துல எல்லாம் அடிச்சால்தான். And with the efficient or with the power he throw in winter. கடல்ல அடிக்கணும். Now he want to go and swim in the river. 3 நாள் உபவாசம். And to 3 days fasting. சும்மா 1 2 3 னு அவன் சொல்றான். நான் விழுந்ததுதான் தெரியும், எழுந்ததுதான் தெரியும். And you know it was telling that 1 2 3 I know when I fell down and I picked up. சொருனன். அதுக்கு பிறகு எனக்கு எழும்புனது மட்டும் தான் நிச்சயம். ஃபர்ஸ்ட் எழும்புனது மட்டும் தான் தெரியும். இதுக்குள்ள நடந்தது என்னன்னு தெரியாது. full அபிஷேகத்துல பறந்துட்டான். I sank into water with anointing. He flied like anything in the water. உங்க அபிஷேகம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? How is your anointing? பலன் குறைஞ்சிருக்கா கூடி இருக்கா? Whether your strength is decreased or increased. ஆண்டவர்ட்ட இருக்கிற திராணி உள்ள மனுஷன் ஒருத்தர் இருக்கான் தூதன். அவன் வந்தானா அடிச்சு தூக்கி எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டு போயிட்டே இருப்பான். The man or angel who is with God and he is having the might and when he comes and he will destroy and throw away everything. இன்னைக்கு உனக்கு வேற ஆவி கொடுக்கப்படுகிறது. Today for you and another spirit is given. உன் பலன் குறைய கூடாது. And hereafter your strength should not be decreased. பலன் எனக்கு இருக்குன்னு நீ சாட்சி சொல்லணும். And you have to testify the strength that I had earlier I had now. ஆனால நீ கால் வைக்க முடியும். And only then you can step into Canaan. அவனுக்கு மட்டும் தான் இந்த ஒரு விசா கொடுத்த மாதிரி கர்த்தர் கொடுத்தார். And only for him and the Lord have given to him like a visa was given. ரெண்டு பேருக்கு விசா கொடுத்தாரு. And the Lord gave visa to 2 persons. Who are they? ஒன்னு சொல்லுங்க. யோசுவா, இரண்டாவது யாரு? காலேப். One is Joshua and another is Caleb. அதுக்கு காலேபுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரீசன். What is the reason which is given to Caleb? அவன் பேசுறதெல்லாம் பாசிட்டிவா தாங்க பேசுவான். And whatever he speaks positively. நெகட்டிவாவே பேச மாட்டான். He never speaks the negative words. அவனுக்கு அந்த பிராக்டிஸே கிடையாது. He never had the practice. அவனுடைய ஸ்பீச் நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அவன் பாசிட்டிவா மட்டும் தான் பேசுவான். And when you look at his conversation and he will speak only positive words. மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்துல இருக்கு. ஆனா அவன் வாயில இருந்து வருகிறது மரணம் வராது. எதுதான் வரும்? ஜீவன் மட்டும் தான் வரும். And death and life is vested in the power of the tongue and only life comes out of his mouth. எல்லாரும் பயந்து அறிக்கையிட்டாங்க. இவன் சொன்னா அது ரொம்ப சுலபங்க, ஈஸியா மேற்கொள்ளலாங்கன்னு சொன்னான். All feared and confessed, but he said easily we can prevail over. நமக்கு எத்தனை பேருக்கு பாசிட்டிவாக சூழ்நிலைகள் மத்தியில பாசிட்டிவா பேசுற ஒரு கிருபை எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? How many are having the grace to speak positively in kind of many situations? உலக அறிவு முடியாதுன்னு சொல்லுது. The worldly knowledge says it is impossible. அனுபவம் உள்ளவங்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. And they that have experience says it is not possible. நாமும் நம்முடைய வளர்ச்சியில இவ்வளவு நாள் பார்த்ததுலயும் சில காரியங்கள் முடியாதுன்னு நமக்கு தெரியும். Even in our growth in stature we may tell that some things are not possible. ஆனா நீ தேவனை நம்பி எதை எப்படி சொல்லணும்? But trusting on God, what you have to confess. தேவன் எனக்கு அதை செய்வாரு. And God will be able to perform this for me. It is possible with God. தேவன் அற்புதம் செய்வாரு. And God will perform miracles. இப்படி நீ பாசிட்டிவா பேசணும். பாசிட்டிவா பேச வைக்கிறதுதான் இந்த வேற ஆவியினுடைய வேலை. And this is how you have to speak positive words and the spirit that make you to speak positive words is another spirit. அந்த அபிஷேகம் நமக்கு தேவை. And we are in need of that anointing. இந்த வேற ஆவி இருந்தா நீ மத்தவங்கள மாதிரி அவிசுவாசமாகவோ சோர்வாகவோ பின்மாற்றமாகவோ தடுமாற்றமாகவோ அப்படியோ நீ தடுமாற மாட்ட. நீ போல்டா நிப்ப. When you have this anointing and you will not backslide and you will not turn back and you will not go into unbelief or doubts and you will press forward with belief. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many are believing this? இந்த ஆவி எத்தனை பேருக்கு வேணும்? How many are in need of the spirit? நீங்க ஆவின உடனே ரெண்டு அந்நிய பாஷை கட்டமட்டான் பேசுறதுதான் ஆவி நினைச்சுக்கிறீங்க. You are thinking that filling in spirit and speaking in 2 or 3 unknown tongues and that is filling in spirit. அபிஷேகம் சொன்னா பலன் இருக்கணும். When we say is anointing and there must be resistance strength. சொன்னா உனக்குள்ள திராணி இருக்கணும். And when you say anointing you must have the power and might. அபிஷேகம் சொன்னா உனக்குள்ள தைரியம் இருக்கணும். When you say anointing you must have boldness. அபிஷேகம் சொன்னா நீ நன்மையானதே பேசணும். When you say anointing you must speak only good words. சூழ்நிலை எப்படி உனக்கு ஆப்போசிட்டா இருந்தாலும் உன் வாயில இருந்து எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் வரணும்? தெய்வீகமான பாசிட்டிவான தேவனுடைய வசனத்துக்கு ஒத்த வார்த்தைகள் மட்டும் தான் நீ பேசணும். Situation may be contrary to you but when whatever words comes out of your mouth must be divine and all the positive words. அதுதான் நம்முடைய ஜீவன். And that is our life. இதுதான் காலேபுக்குள்ள நடந்த ஒரு வல்லமை. And this is the power that Caleb had. அந்த வல்லமை இருந்ததனால தான் அவன் ஏனாக்கின் புத்திரரை துரத்தினான். So he had this power and spirit so he was well able to chase out the sons of Anakim. மனுஷனை பத்தி நீ பயப்படாத. Don't fear about men. மனுஷன் என்ன செய்வான்? And what man can do to you. மாம்சமானவன் என்ன செய்வான்? And what the fleshly man can do to you. சத்துரு என்ன செய்வான்? And what the enemy can do. தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? If the God is on our side and who can stand before us? அது மாத்திரமல்ல. Not only that. அவனை பத்தி ஒரு பைபிள் ஸ்டடி மாதிரி நான் கொடுக்க விரும்பல. I don't want to give as a Bible study. அவன் ஒரு பெரிய சகாப்தம். And it was a great அவனுடைய சப்ஜெக்ட் ஒரு பெரிய சாப்டர். And it was a great chapter.
ஏன்னா அவன் வேதத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆள். Because he was an important person in the scripture. நம்ம இப்ப அவனுக்கு அதிகமா போக வேண்டாம். And we don't want to go into the வேற ஆவி இருந்ததனால அவன் ஆற்றல் உள்ளவனாய் திராணி உள்ளவனாய் மாறினான். And he became the one who had the power to have another spirit. இந்த வேற ஆவி இருந்ததனால அவன் பாசிட்டிவா பேசினான். He had another spirit who speak positively. இந்த வேற ஆவி இருந்ததனால அவன் ராட்சசர்களை துரத்தினான். And he had another spirit so was well able to chase away or cast out the giants. வேற ஆவி இருந்தா உன்கிட்ட நீர்ப்பாய்ச்சலான ஒரு அனுபவம் இருக்கும். So when you have another spirit and you will have the experience of fountain waters. அவன் மக கேக்குறா எனக்கு நீங்க ஒரு வறட்சியான இடத்தை கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு நீர்ப்பாய்ச்சலான ஒரு அனுபவம் வேணும் அப்படினு கேக்குறான். And he was asking that and then they have given and there was a drought place but I want a spring of waters. அதுக்கு அவன் என்ன சொல்றான்? What he said for that? எடுத்துக்கோ. Okay, you ask. அப்ப காரணம் என்ன? What is the reason? அவன்ட்ட ஒரு நீர்ப்பாய்ச்சலான ஒரு தோட்டம் இருந்தது. And he had the garden of spring water of fountain. வாசிக்கிறவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்படும். The fountain of living water will proceed out of them that believe in their heart. யோசுவா 15:19 நீங்க இத பார்க்கலாம். You can see in book of Joshua chapter 15 verse 19. அவன்ட்ட நீர்ப்பாய்ச்சலான ஒரு அனுபவம் இருந்தது. And he had the experience of springs of water. கேக்குறா நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலத்தை எனக்கு தர வேண்டும். And he said that and you must give the land of springs of water. அவன் நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்களை கொடுத்தான். And he gave him the land which is of springs of water. உனக்குள்ள ஒரு சரியான விசுவாசம் வரணும். And you must have a right faith in you. அதாவது விசுவாசம் என்பது சூழ்நிலைகள் மத்தியில பயிற்சிவிக்கணும். And faith is the thing which is exercised in kind of the situations. ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் இருக்கும்போது நம்ம பணத்துக்கு கஷ்டப்பட மாட்டோம். When we are having 2 lakhs and we will not feel difficult to have the money. பணம் தருவார் அப்படிலாம் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. At that time we don't want to preach and the Lord will give me money. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. You have totally nothing. அங்க நடக்குது பாருங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னது விசுவாசம். The thing which is performed at that time and that is faith. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். Let us all close our eyes. சரியான ஒரு ஆவி நம்ம மேல் இறங்கட்டும். Let the right spirit come upon us. நம்ம டைம் கிடையாது. We don't have more time. ஒரு 10 நிமிடம். Only 10 minutes. ஆண்டவரே காலேபினுக்குள் மேல இருந்த அந்த அபிஷேகம் அந்த வேற ஆவி எனக்கு வரட்டும். Lord, the spirit or another spirit which Caleb had and I want that spirit now. என்னை திராணி உள்ளவனாய் மாற்று. And make me a mighty man. ராட்சச வல்லமைகளை மேற்கொள்ளக்கூடியவனாய் மாற்று. And help me to overcome the giantly powers. பாசிட்டிவாவே பேசக்கூடியவனாய் மாற்று. Help me to speak the positive words. என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்படட்டும். Let the fountain of living water proceed out of my heart. அப்படி ஒரு விசுவாசியாய் ஊழியக்காரனா என்னை இன்னைக்கு உருவாக்கு. And today you form me or mold me like such a good believer as a son of God. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்ங்கறவங்க ஒரு சரியா 10 நிமிடம் கண்களை மூடி முழங்கலாம். And they that are in need of this spirit and let us all bend our knees for 10 minutes and strike hard. காலேபுக்குள்ள இருந்த வல்லமை நமக்குள்ள இறங்கட்டும். Let the anointing that Caleb had let it descend in us. அப்படியானால் நீ கானானை மிதிப்பாய். If so you will tread upon this Canaan. அந்த பரம கானானுக்குள் உனக்கு கால் வைக்கும் பாக்கியம் கிடைக்கும். You will have the blessedness to step into the heavenly Canaan. ஏன் எனக்கு இந்த போராட்டம் சொல்லாத. And don't see why I have these problems. விசுவாசத்தை பயிற்சிவிக்கிறதுக்கு தான் கர்த்தர் உன்னை கொண்டு வராரு. And God is helping you to pass this path to exercise the faith. ஒரு அற்புதம் நடக்க போகுது. And the miracle is going to perform. அதை விசுவாசித்து அந்த ஆவிக்கு இடம் கொடு. Believe it and give room for the spirit. ஒரு 10 minutes தான் அந்த டைம். Only 10 minutes. நீ பெற்றுக்கொண்டாலும் பெற்றுக்கொள்ளாட்டாலும் டைம் போன உடனே கூட்டத்தை முடிக்க போறோம். Either you receive or not receive, we are going to end this meeting. ஆனால் இந்த கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டத்தாரை காலேபாய் கர்த்தர் மாற்ற விரும்புகிறார். But the Lord want to change one group of people among this meeting as though a Caleb. இனி உன் வாயிலிருந்து பாசிட்டிவான வார்த்தைகள் வந்துட்டே இருக்கும். And hereafter and only the positive words will proceed from your mouth. விசுவாசத்தை நீ அறிக்கையிடுவாய். You will confess faith. வசனத்தை நீ அறிக்கையிடுவாய். You will confess the word of God. உனக்கு அன்னைக்கு இருந்த பலன் மறுபடியும் உனக்குள்ள வரும். The strength that you had earlier will come upon you. நீ திராணி உள்ளவளாய் மாறுவாய். And you will become a mighty man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ரீபிகாராவா. Bakada. Evara vari vara. Bakada. Hallelujah. அன்றைக்கு இருந்த அதே பலன். Hallelujah.
அதே அபிஷேகம், அதே அக்கினி, அதே ஜீவன் இப்பொழுதே இறங்கட்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென், 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 ஆமென். ஆம், உன்னை மேற்கொள்ள முடியாத, உன்னை கீழ்ப்படுத்த முடியாத ஒரு கூட்டம் ராட்சச வல்லமைகள் எழும்பி இருக்கிறதை ஆவியிலே உணர்வாயாக. You feel in spirit one group of gently power work against you to prevail over you or to threaten you down. உனக்கு விரோதமாக எழும்பினது ஒருவேளை உனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். And the powers they rise against you, you may not know about it. தேவனுடைய கண்களுக்கு மறைவானது ஒன்றும் கிடையாது. And nothing is secret in the eyes of the Lord. ஆனபடியால் தான் கர்த்தர் உன்னோடு இந்த வசனத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். And that is what the Lord is speaking these words to you. அந்த வல்லமையை மேற்கொள்ள கர்த்தர் உன்னை காலேபின் ஆவியினால் நிரப்புகிறார். The Lord is filling you by the spirit of Caleb to prevail over those powers. ஊற்றிடும் எங்கள் மீது உமது ஆவியை, ஊற்றிடும் எங்கள் மீது உமது ஆவியை, உன்னது பலத்தினாலே உயிர்ப்பித்திடுவே, உன்னது பலத்தினாலே உயிர்ப்பித்திடுவே, ஊற்றிடும் எங்கள் மீது உமது ஆவியை, ஊற்றிடும் எங்கள் மீது உமது ஆவியை, உன்னது பலத்தினாலே உயிர்ப்பித்திடுவே, உன்னது பலத்தினாலே உயிர்ப்பித்திடுவே, ஊற்றிடும் எங்கள் மீது உமது ஆவியை, ஊற்றிடும் எங்கள் மீது உமது ஆவியை, உன்னது பலத்தினாலே உயிர்ப்பித்திடுவே, உன்னது பலத்தினாலே உயிர்ப்பித்திடுவே, ஊற்றிடும் எங்கள் மீது உமது ஆவியை, ஊற்றிடும் எங்கள் மீது உமது ஆவியை, உன்னது பலத்தினாலே உயிர்ப்பித்திடுவே, 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 உன்னது பலத்தினாலே உயிர்ப்பித்திடுவே. ஆமென். ஆம், கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஆவியானவருடைய ஆளுகைக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். இழந்து போனதை இலவசமாய் பெற்று அதை இழந்து போனதை மறுபடியும் ஒரு விசை நம்முடைய கரங்கள்ல விசுவாசித்து தேவன் கொடுத்தார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஒரு உன்னதத்தின் பலத்தினால் இந்த கடைசி நேரத்தில் கர்த்தர் நம்மை முடிசூட்டினார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். இவைகளை காத்துக்கொண்டு தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ்ந்தவரை சந்திக்க உதவி செய்ய முடியாது. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். எல்லா மகிமையும் அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பரிசுத்தமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நம்முடைய சமூகத்துக்காய் நின்றோடு ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, இந்த வாரம் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்து இந்த வாரத்தில் நடந்ததான கூட்டங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதித்து இந்த வந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே தேவ சமூகத்தில் வரும் நாங்கள் உம்முடைய ஆவியினால் உம்முடைய வல்லமையினால் உம்முடைய அபிஷேகத்தினாலும் எங்களை நிறைவேற்றிய அதற்காக நின்றோடு ஸ்தோத்திரிக்கிற கர்த்தாவே. ஆவியானவரே, நாங்கள் கர்த்தாவே இழந்து போனதான எங்களுடைய கிருபையில் வரங்கள் ஜெபஜீவங்கள் எல்லாம் நாங்கள் திரும்பமாய் பெற்றுக்கொண்டு அந்த கர்த்தாவே ஆண்டவரை கிருபைகளை பெற்றுக்கொண்டு இந்த ஊழியத்தை செய்து நிறைவேற்ற எங்களுக்கு எங்களுடைய விசுவாசிகளுக்கு தேவையான அபிஷேகம் கிருபையும் வல்லமையும் கூட இந்த மாலை வேளையிலையும் கூட விசுவாசத்தோடு கேட்டதான ஒவ்வொருவருக்கும் நீ தந்திருக்கிறதற்காக உங்க ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. காலை போல நாங்கள் உத்தமமாய் பின்பற்றலாய் காணப்படுவது உத்தமமாய் பின்பற்ற அப்படினால் ஆண்டவரே இந்த கானான் தேசத்தை அவனுக்கு தந்தீர் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே உங்க ஸ்தோத்திரம். காலைக்கு வேறே ஆவி உடையவனா இருந்தான் ஆண்டவரே, அதுபோல நாங்களும் எங்களும் கூட இந்த வேறே ஆவி உள்ளவர்களாய் மாற்றும் ஆண்டவரை. மோசே என்னை அனுப்புற இருந்ததான அந்த நாள் இருந்ததான பலன் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்குன்னு சொன்னான் ஆண்டவரே. எனக்கு இந்த மலை நாட்டை தாரம் என்று சொன்னான் ஆண்டவரே. இந்த மலை நாட்டில் ஏனாக்கி இருந்தார், அவனை துரத்தி விட்டான் ஆண்டவரே. அதுபோல நாங்களும் கூட ஆவியின் பலனை பெற்று எங்களுக்கு விரோதமாக வருகிறான் இல்லாத ஆவிகள் எல்லாம் ஜெயிக்க ஆவியானவரை எங்களுக்கு பலனை வல்லமை அபிஷேகம் தந்து கொண்டிருக்கிறதற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நாங்கள் இந்த நேரத்தில் இந்த சமயத்தில் நாங்கள் விசுவாச வார்த்தைகளை பேச உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. இந்த ஜனங்களை பார்த்து சொன்னான் ஆண்டவரே இந்த ஸ்தோத்திரம் நாம் எளிதாய் போய் கானான் தேசத்தை சுதந்திர பாலும் தேனும் ஓடுகிறது தேசத்தை சுதந்திரத்துக்குள்ளோ இந்த விசுவாச வார்த்தையில சொன்னது போல நாங்கள் சமயத்தை கேட்ட விசுவாச வார்த்தையில் அறிக்கையிட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கர்த்தாவே. தன்னோட மகளுக்கும் கூட கர்த்தாவே ஆண்டவரே அவளை எனக்கு கர்த்தாவே
ஆண்டவர் வறட்சியான நிலத்தை தந்தீர், எனக்கு நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை தாரும் என்று சொன்னது கேட்ட பொழுது அவனுக்கு மேல்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை அவளுக்கு தந்தது போல எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் உன்னதத்துக்குரிய சகல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் பூமிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களால் நிலைக்க வல்லமுள்ள தேவன் எங்களோடு கூடந்து விசுவாசிகளுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே. எங்களுடைய உள்ளங்களிலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் நதி ஓடட்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் எங்களோடு கூடந்து எங்களை வல்லமுள்ள மனுஷராய் கிருபையுள்ளவர்களாய் வேறு ஆவியுடையவர்களாய் உத்தமமாய் பின்பற்ற உதவி செய்யுங்கத்தாவே. இந்த மாலை வேளையிலும் கூட தேவ சுமத்தில் வந்ததான யாவரையும் அபிஷேகித்தீர், ஆவியினால் நிறைத்தீர், கிருபையினால் நிறைத்தீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். பெற்றுக்கொண்ட கிருபையில காத்துக்குள்ள உதவி செய்யும். நீரவு ஜெபத்தை ஆசீர்வதிக்கணுமே. நாளைக்கு நடக்கிற பரிசுத்த ஆராதனை பொறுப்படும் தொடர்ந்து நடக்கிற எல்லா ஊழியங்கள் கூட்டங்கள் எல்லாம் தேவாவை நடத்தி ஆசீர்வதி. எங்களை தாழ்த்து ஒரு பெருமையாக்குறோம். தேவ சுமத்திலிருந்து எல்லா மக்களையும் பலப்படுத்தி அனுப்புவோம். இயேசு நாமத்தில் வேண்டிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம்முடைய சகல பரிசுத்தவான்களோட கர்த்தராகிய இயேசு மகிமையிலே வெளிப்பட மட்டும் இருப்பதாக. அல்லேலூயா.